Kamsugo Srangzatini kok berokok tumao ang non nilogi tonggo orupa deporma. Tinini kok berokok tumara ungka. BJP bodoni ngai tini shangrong shalo jona bisa jatra khlai chakha kaman chomini amchayo pandau phaiman chaka hastini mantri okara Dr. Manik Saha Kaman chomani ni simi BJP bodoni ngai tini jona bisa jatra sengkha aro phaiman chaka hastini mantri okara Dr. Manik Saha mantri okara yakchu Chisna Deborma BJP सर्व भारतीय ने काज को जेपी नादाना खबई को ने आदम रो करूं ऑप्टिकल फाइबर की गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा रहा है। ये इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के जमाने की बात अगर मैं करूं तो 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 340 किलोमीटर बिछा था। आज भारत में 2,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है और गांव-गांव में पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। एक नया आयाम, एक नई सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत 2014 में 92% 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करता था, बाहर से लाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह है मोदी जी का बदलता भारत, जिसको हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं स्टील की, तो इस्पात में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, तो भारत अब तीसरे नंबर पर खड़ा है। हमसे आगे सिर्फ 2 देश रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम जापान को भी पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल में भी सबसे आगे खड़ा हो गया है। ये भी हमको समझना है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार में मुझे रहने का मौका मिला है, पूरे 5 साल मैं भारत सरकार में रहा हूं। एक जमाना था जब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हो रहे हैं। 23। अगर मैं बात करूं तो एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में यह संख्या 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज की हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जहां हमारी मेडिकल की सीट्स 30,000 हुआ करती थी, आज हमारी मेडिकल की सीट्स 80,000 क्रॉस कर रही है। हर साल 80,000 से ज्यादा बच्चे बनते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी की, तो 16 आईआईटी होती थी, आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं आईआईएम की बात करूं तो आज 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खड़े हुए हैं। और अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं, क्योंकि ये युवा दिवस है, तो 723 विश्वविद्यालय से बढ़कर अब 1050 विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हुए। को उमनेश्वर मंदिर को याद न करूं तो भी मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए मैं शिव भगवान को याद करते हुए उमनेश्वर मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। यह बहुत ही शुभ दिन है जब एक संकल्प के माध्यम से त्रिपुरा की जनता का जन विश्वास लेकर हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, किसी भी देश को अपना लक्ष्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना योगदान करना चाहिए।
और उसको अंतिम समय तक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि भारत स्वाभिमानी देश के रूप में स्वावलंबन के साथ यह आगे बढ़ेगा और स्वावलंबन की तरफ हमको आगे बढ़ना है। मुझे आज खुशी है कि जब हम युवा दिवस मना रहे हैं तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में और भारत का युवा सेल्फ रिलायंट स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है और आत्मनिर्भरता के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे युवाओं का प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप हो और चाहे भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना हो, हम गौरव के साथ आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और युवा उसमें अपना पूरा योगदान कर रहा है। भाषाओं में साधारण बच्चा पढ़ाई करके कंपटीशन देकर के आगे बढ़ सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं आ रहा था, मुझे मानिक शाह जी ने दिखाया वो विक्टोरिया के जमाने का हॉस्पिटल। ये सामने उसकी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। ये सारी बिल्डिंगें पिछले 5-6 सालों में खड़ी हुई है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नए नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग, ये सब देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर मैं स्किल इंडिया की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज भारत का लगभग 1.5 करोड़ युवा अब स्किल्ड लेबर हो गया है और स्किल दृष्टि से वो आगे बढ़ रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो एक समय में त्रिपुरा अभावग्रस्त था। एक समय में त्रिपुरा अभाव से, हर चीज से वंचित था। आज हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा समृद्ध त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ चला है और उसको बढ़ाने का काम चल रहा है। एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा, सुशासित त्रिपुरा, ये लक्ष्य लेकर के हम चले और डबल इंजन की सरकार में यह काम बहुत अच्छे से हो रहा है। आज जिस जन विश्वास यात्रा में आप यहां समागम में आए, 5 तारीख को भारत के गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि 200 से ज्यादा जनसभाएं हुई है। 8 जिलों में 60 विधानसभाओं से होती हुई, 100 पद यात्राएं करती हुई, 50 रोड शो करती हुई आज ये बड़ा समागम हमारे सामने दिखता है और जनता का विश्वास लेकर के आया। मित्रों, मैं आपकी तालियों की आवाज से पहचान लेता हूं कि आपने तय कर लिया है एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया और इसलिए आप उस ओर अपने आप को अग्रसर करने में पूरी ताकत लगा दें। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम आपको जानकर खुशी हो, ये कोरोना का संकट आया, ये यूक्रेन का युद्ध आया, ये पावर सप्लाई की चेन व्याधित हुई, बाधा पहुंची इसमें। इसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मुसीबत में भी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिन अंग्रेजों ने, ब्रिटानिया ने भारत को 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़ते हुए भारत आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। युवा दिवस, বিবেকানন্দজির জন্মদিন, সেই উপলক্ষে আমরা সবাই প্রথমে এই মঞ্চে ওঠার আগে আন্তর্জাতিক যুব দিবস আমরা পালন করছি। ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি 2-4টি কথা বলবো, তারপরে যার জন্য আপনারা এখানে বসে আছেন, যার কথা শোনার জন্য আপনারা বসে আছেন, আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি আপনাদের সম্মুখে ওনার বক্তব্য পেশ করবেন। বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি যে আমাদের যে এই যে 2018-তে
আমরা যে সমর্থন নিয়ে মানুষের যে আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যে বিশ্বাস ওনাদের রেখেছি, সেই বিশ্বাসের জন্য এই জনবিশ্বাস যাত্রা। বন্ধুগণ, 5 বছর হতে চললো আমাদের এই সরকার, কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে অবিশ্বাসের কোনো বাতাবরণ নেই। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলেন যে আমরা আমাদের সরকার সবসময় আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা চালাবো, সেই দিশায় আমরা সেই স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন এর আগে আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী যিনি আমাদের 2 প্রান্তে ত্রিপুরার গিয়েছিলেন, এখান থেকে রথ 5ই তারিখ উনি উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে কি বলেছিলেন? अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। और पिक्चर शुरू होने के लिए अभी कौन आया है हमारे सामने जेपी नड्डा जी, हमारा सर्वभारतीय सभापति यहाँ पर आया है। हम जानते हैं हमारा सरकार, আমাদের সরকার সবসময় স্বচ্ছ নীতিতে চলে এবং যত আমাদের প্রকল্পগুলো আছে কেন্দ্রেরই হোক এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের হোক, সবকটা নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে 17 সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন শুরু করেছিলাম এবং শেষ করেছি আরেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির জন্মদিনে 25 তারিখ আমরা সেটাও সুশাসন দিবস। আজকে আপনারা দেখুন এই যে সমাপন আজকে হলো, যে রথযাত্রা, যে জনবিশ্বাস রথযাত্রা, সেটা আমরা সমাপন করছি কার জন্মদিনে? আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজির জন্মদিনে। অদ্ভুত এই পার্টি, তার চিন্তা এবং তার ভাবনা মানুষকে নিয়ে চলার। আমার সরকার, এই সরকার মানুষকে নিয়ে চলে, সেই চিন্তা ভাবনায় আমরা চলি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। আমি আমার বক্তব্যের শেষে আমি আমাদের আদরণীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে আহ্বান করবো এখানে ওনার বক্তব্য পেশ করার জন্য। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। साब्रुम डिविजननि गलादेपा साबजुनालनि कायसा कताल ऑफिस तांनानि बागै दिनै सागरं साल थंकायजाखा अ थंकायजमनि पान्दाव फाइमानजाखा एदिसि हापंनि चेयरमैन अकरा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया तिति एदिसि हापंबाय खबजाक साब्रुम डिविजननि गलादेपा साबजुनालनि कायसा कताल ऑफिस तांनानि बागै दिनै सागरं साल थंकायजाखा अ थंकायमनि पान्दाव फाइमानजाखा एदिसि हापंनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एमडीसी देवजित त्रिपुरा साउथ जुनालनि चेयरमैन हेरेंद्र रियां साउथ जुनालनि जिडिउ न खबै कुबुनि आदंर अथंकायमनि यागुलो एदिसि हापंनि सामुं चारिफां अकरा पूर्णचंद्र जमातिया सावैखनारगा फाइनाय सालबो साउथ जुनाल हाबानंनि बिसिंतै त्रिपुरासा हामग्रायनि कतर सामुं तांबुतां रक खलायजांनाय हनै जुनाल कतालनक तांनानि बागै फाउंडेशन पुस्तन जों लें खायखा कताल पाथर जों मांखं काई रखा जे फाइनेंशियल जों कालादेपा साबजुनालनि कतालनक तांनाय ओ तांनानि बागै रां प्राय 1.5 लक्ष टाका प्रोजेक्ट कस्ट रमजाखा बबाय अमचिने अरब कालादेपा साबजुनाल कतालनक तांजानाय प्राय 8टा रूम तंनाय अमोजों साइमानो जे चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे एडिसि हाफं फाइमानि यागुलो आं फार्स्ट विजिट फाइखा ओ कालादेपा साबजुनाल चिनि कालादेपा साबजुनाल ऑफिस बिलाइखे कंडिशन हाया अरनि स्टाफ रक तंनानि बागै सामु खायनानि बागै बिलाइ असुबिदा गय दङो हानि बां जों वान सखा जों एडिसि हाफं फाइमानि यागुलो जों ताबक 10 टा कतालनाव अमाहाय एडिसि नि साबजुनाल ऑफिस तांजानाय अमाहायखे नैनि गाबर दिव बसों इनाग्रेशन खायखा बनिया गलसों अम्पिओ बतांजानाय दिनै अमहायखे पुराका पाव बतांजानाय मायके प्राय 10 टा जों कताल साबजुनाल ऑफिस तांजानाय इनके जोंनि महाराजानि नेतृत्वे जों अमनो नायबो प्रशासनिक नि सुजुग सुबिदा न जनगणनि नगानाव दैबो गाहाम खेरनानि बागै 1.5 लाख खलायबै जे 10 टा तांजानाय दैबो कताल दङो 2टा दङो बनो जों ताव फनो तांनानि बागै जों प्लेनिं नामायाखौ जोंनि फान शर्टेज नि बागै फाइनेंशियल जों बनो तांनाय एडिसि हाफं फाइमानि यागुलो जों कताल साबजुनाल 12टा बाइफार्केट खायखा क्रिएशन खायखा आरो नि बिसिंगो
omo hingke kesa existing building tongo sabjana tongo phiaba nok koroi hani bangi chung omono choice khaikha je katal no simia kesa je existing sabjana tongmano busung khaine ge chung omono lokrono o kesana ni musugo chini omo hai samang ka hatang chani onro ni chuba sutei benangnai obagra netrite chung ADC no je babe kaham khaine ni bagai chatya goi tongmani chini rang limited fund ni bisingo phanu jonogon ni bagai samang tangna ni bagai je chung tak sak thari tongmani no nero lukurok support khaidi financial chung tei bi kaham samang tangnai faide chung program ni bisi tei bi kok salane jotona hambai khumbai Triprasa hamkrai bedini motri boronggonang rampada jomadeni yang baike jati kathar muchangai fitarama bai 100 seated girl hostel khlogi rukha agulini women's college Sangrang salo Triprasa hamkrai bedini motri boronggonang rampada jomatiani yang baike jati kathar muchangai fitara oi phyogi rejaka 100 seated girl hostel agulini women's college pandawa bono karibo manjaka secretary Travel Welfare Department ni boronggonang LT Darlong Chief Executive Officer boronggonang CK Jomatia Dr. Monidipa Deborma no khobui te kubuni adongro Natui jotkono kulesen thak haya pharu তিনি আজকে আমাদের এই 100 সিটের জনজাতি মেয়েদের যে হোস্টেল যার উদ্ঘাটন হলো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বর্মাজি এখানে উপস্থিত হয়েছেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার TTADC মাননীয় চন্দ্র কুমার জমাতিয়া মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সেক্রেটারি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর LT দারলংজি এবং এডিশনাল ডাইরেক্টর আনন্দহরি জমাতিয়াজি বাকি বিশেষ করে মেম্বার্স ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ছাত্রী আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রীগণ ওমেন্স কলেজের এবং মহারানী তুলসীবতী বিদ্যালয়ে তিনি নিরর 100 জন সংজনাই হোস্টেল আপনাকে 25 বছর বয়স জোরাকে ব্রহ্মচর্য পালন খাইয়ে কাহাম কে মা পড়ে না মা সেরনাই কাহাম কে 25 বছর বলি পরে গৃহস্থ জীবন বলি 25 বছর 50 জোড়া 75 জোড়া কাকে বানপ্রস্থ জীবন 75 পরে সন্ন্যাস আমাদের ভারতবর্ষ নি রীতি রিবাজ থেকে ক্লাইনে দীর্ঘ বছর চলে থাকতো যেটা অন্য কেউ আপনার বুঝি মাইয়া 25 বছর সঠিকভাবে পরে কাকে 75 বছর আরাম সে খাইতো মাইয়া যারা লেখা করেন বলতেই পরিশ্রম খাইয়ে কিন্তু जीने का जो स्टैंडर्ड मास्टर अंगिनाय थांगमानाय मुसुफ्रा जैसा मुसुमनि सामानाय अबा अनतन करि थानाय समाजाव मोखां रजागनाय बिजय नायसाजागनाय जेफा जागा नोंथां काहाके थानानै रिंदि हजागनाय मान सम्मान मानाय अमथा के हाय 25 साल ठीक से पढ़ाई किया तो हो जाएगा मास्टर सब कुछ आराम से जिंदगी जी सकेंगे थांगमानाय और 25 बছর থেকে নাকি পরে হাঁকাই নই লেবার তাও লেবার দেন নেই মাস্টার হ্যাঁ আরে রিপ্লাই করো লেবার দেন নেই মাস্টার কি কাহাকে মা পড়ে না সারা বছর মা পড়ে না জনজাতিদের মধ্যে এটাই সমস্যা 12 মাসের মধ্যে 2 মাস কাজ করে আর বাকি 12 মাস বইয়া খায় পরে কোন সময় পরীক্ষার 1 মাস আগে পড়াশোনা করে বাকি মাস তার নজর করে মোবাইল খেললে শেষ ऐसा नहीं है
ये बहुत कठिन है सिखाते पढ़ाशोना जो आसे कलाई खाके जो तो मास्टर खामो तनी लेबर तंगा सिखाते हैं दिमाग से और कॉलेज में लोग फैले हैं मोटा-मोटा एक जगह सब फैले हैं काजे कॉलेज की पढ़े काफी नहीं है एक समुद्र थान कलाई में तब वो उनके तीन रो कलाई फिकता वो आदमी पुखरी नेता बंदर तीमा कलाई फिका तीमा ने ये जो ग्रेजुएशन पढ़े काके समुद्र कलाई नहीं बियांग थांगनाय निकी लंदन थांगनाय अमेरिका थांगनाय अरब दुनिया थांगनाय दुबई थांगनाय सिंगापुर थांगनाय मिन आर्मी सीमा करी थाई थांगनाय सिगादे हानि बांगे साकथारी मा पड़ेना गफर पड़ेना ब्रह्म मुहूर्त आइचुग हरबो पाई साखा सालबो पाया ख आइचुग 3टा থেকে 5টা নিবিসি বসি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা সৃষ্টি খাইয়ে आफ्रोनिया ने पढ़े काके ने पढ़ा मातुना सिगादे तंसानी हाँ अब लोग इसा करना के राखा के साया फुइका के लसावो हाइले हाइया तंसानी बनि रहस्य ओ याक्सी कैसे नी और बाहाय और ने याक्सी अमो नि जदि यास्कु रो या के अमो रामी के साया अंका मन कि यास्कु रो का कलाकार सब साबा सब लाइकेबा ओही गोनो बुसियानी नांगना हाइनी बांग सृष्टि नियम न जों माने वही चले हाइनी बांग निया दे सारा पृथ्वी ने बरक सावो अरे खाना पीना हो करके शुकर बिल्ली कुत्ते जैसा ऐसे पैदा करके तो चलने से क्या है और धर्म अधर्म क्या है निर्णय को सामान्य कानून था तिरक सराय होते वो निर्मेचुरिटी आसनिया को किंतु निने मा फादे सामान्य निने जे गुरु दिरक सामान्य बरन फलु मा थाइना बरक निर्णता बुगे सामान्य के पाइदे काहम साना बारटानि सिगां तुपुवानी री तुर काहाम के कानानि सिगा दुबु सिगादा जेनि री मामले से कमा को सामन पर उदी किसा काने तब तो माने এই যে বিভিন্ন রকম রেপ সেপ এই শতান বেশিংবা হ্যাঁ তাম গুরিনার তাম যন্ত্রপাতি তাম যত ছিল আবো কোনো কোনো সামুদ্র না বুঝলে হ্যাঁ না ये थिंकिंग का विषय है हानि मांगनी निरो स्कूल के जो तमरनिया तुलसीवती ने और कॉलर वाला यही होना चाहिए ये बी गोला ये ठीक नहीं है ये चीज समाज से चलेगा हानि मांगने बोई ताबो बुसिनी मुनि ऋषिरा से हिमालय 42 माइनस डिग्री हो रिगुरी के थांग तंगुई माने सबा बरनो चारा सबा तुई था भाई कोई तंगबरा ठीक समय बरा पौष संक्रांति वो हिमालय ने कासे खाइनाय पुण्य सनत लाई हाबे थांगपाइयो तुम आरन मजा तो जों तो सावा फाइके साल तो नंगुई तंगे हाय पल की साला हा कातापुटी साला हा ओ हाके तंखे से हावा थामो सवा बक्रम साला हा थारजान गले थगमानि थागनो हाय देबा किन्तु अमो लाइफ स्नावानी काके तेफ्रां सामानि 25 बছর जरा स्टाडी में माथा में काम के टीचर्स ने प्रिंसिपल ने माथा जो सामान्य बुझु सामान्य वरना हो माथा में खगजामनि ते शेखजामनि खबै कुबनि सामु सितरानो कासना थांतनि गाहाम बथाय मानखा साका थानानि पुलिस कक्सिलजामुं माने नायतु मुंगो अंखर थानि खगजामनि माने खबै खरसानो रमि मानखा पुलिस खगजामनि शेखजामनि खबै कुबनि सामु सितरा कासु थानिवो कतर बथाय का मानखा सालका थानानि पुलिस कक्सिलजामा माने नायतुमु अंखरै पुलिस खगजामनि माने खबै खरसानो रमि मानखा रमजाकनि मुं बिश्वजित देबनाथ सागनो केरं करंहनै सिनिमुरयै गोबांमा खगजामनि शेखजामनि पाति मुंबाय करंजाक लाइथांनाय 18 डिसेम्बर सालमारिवो जितरंजन आमचेनि संजय साहा मुंगै खरकसानि किसक रांसाकनि मानेखनि खगजाकमानि आ सालनो बिश्वजित केरंनि चुबासु रना हनै बि नगद थांका यागुलो संजय साहा पाति मुंनो साइमानै सालका थानावो सुइमुंबलाय रुवै मामला खायका
पुलिस खगजाकमानि कक्सिचमु यागनावै नायतुमुंगो अंखरे स्रां सालो बिश्वजित न रमखा बिनि याकनि रांखक 6 लाखनि रांसकनि मानिखनि मानखा सांगोसालनि फुंगो सालका थानानि पुलिस गुबुनि तांफारनो तुयै अमहायनो कक्तमा रखा एसडीपीओ अजय कुमार दास ওনার কমপ্লেন ছিল যে ওনার বাড়ি থেকে কিছু স্বর্ণ চুরি হয়েছে তো আমরা সাসপিশনে একজনের উপরে সার্ভেলেন্স রেখেছিলাম তো কালকে আমরা বিশ্বজিৎ দেবনাথ উনি উকিল বলে পরিচয় দেয় কোর্টের চত্বরে থাকে তো ওনাকে আটক করা হয় ওনার পজিশন থেকে চুরির এই স্বর্ণগুলো অ্যারাউন্ড 6 লাখ ভ্যালু এটা পাওয়া গেছে উনি উড়িষ্যা পালিয়ে যান কিন্তু আমরা সার্ভেলেন্সে থাকি যখন উনি উড়িষ্যার দিকে এই আগরতলা প্রবেশ করে আমরা কালকে ওনাকে আটক করি এটা স্পেসিফিক কেসে আজকে আমরা রিকভারি মাল সহ ওনাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করব ওনাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করার পরে রিমান্ড চেয়ে আমরা জানতে চাইব যে কত চুরিতে উনি যুক্ত আছে আর কি অন্য ক্রাইমস সাথে যুক্ত আছে ওনার সঙ্গে আর কি অ্যাকাউন্টেন্সি আছে উনি কি আসলে কি উকিল হ্যাঁ না আসলে উকিল না কিন্তু উনি উকিল পরিচয়তে হাইকোর্ট আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আর লোয়ার কোর্টের মধ্যে ওনাকে দেখা যায় উনি এখন উকিল সেজে চুরি করছে এটা বলা যাবে না কিন্তু উনি অন্য ক্রাইমসে যুক্ত থাকতে পারে এটা আমাদের সম্ভব কীভাবে এটা চুরি করেছে ওনার বাড়িতে গেছিল কোনো যেহেতু উকিল হিসাবে অনেক বাড়িতে যাওয়া আসা করে এই সুবাদে উনি চুরি করতে সক্ষম হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সঞ্জয় শাহ এটা বুঝতে পারে উকিল বুঝতে করবে না বাট আমাদের সন্দেহ ছিল তো আমরা ট্র্যাকে রেখেছিলাম উনি ওই দিন তো যখন চুরির সময় তো উনি ফরেস্টার চলে যান বাট আমরা যে উনি আগরতলা ফিরে আসেন আমরা ওনাকে আটক করে ওনার থেকে এটা রিকভার করতে সক্ষম এটা ঘটনাটা হয়েছিল 18 ডিসেম্বরে তো অ্যারাউন্ড 25 নাম তো বিশ্বজিৎ দেবনাথ বাড়ি কৃষ্ণনগর বটতলিতে সাবরুম ডিভিশনে লওয়াজি মুম্বাই তিনি সাংরং সালো সুনাই বাজার লাহার হিমবত খলাইজাকা ও পান্দাও ফাইমাজাকা কচা মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী ইয়াকশি বদলনি এমএলএ প্রভাত চৌধুরী খবই কুবনি আদংর CPIM সাবরুম ডিভিশনে লওয়াজি মুম্বাই সুনাই বাজার খলাইজাকা কাইসা লাহার হিমবতক ও লাহার হিমবতক পাইমানি ইয়াগুলো খলাইজাকা লুকুথম পান্দাবো ও পান্দাও ফাইমানজা ফাইয়া কচাম এমপি জিতেন্দ্র চৌধুরী ইয়াকশি বদলনি এমএলএ প্রভাত চৌধুরী CPIM সাবরুম ডিভিশনাল কমিটিনি সেক্রেটারি অরুণ ত্রিপনক কারি মানজাফাকিয়া কুবুন আদংর তিরিন ও পান্দাবো কংনার থানিবো CPIM স্টেট সেক্রেটারি জিতেন্দ্র চৌধুরী সাকা BJP IPF তি হাপাঙ্গো ফাইমানি ইয়াগুলো কামি আমচানি লুকুরক তাই কামি আমচানি টিপ্রাসার লুকুরং থানিবো মুসা হামকানি সামুং খ্লাইমালিয়া আগনি স্থায়ী বিসকরি বিগ্রা চাশিবতি প্রাসারক হनै সাকা CPIM হাসতে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রী এসেছিল কি বলেছিলেন এখনো তো আমাদের কানে বাজে এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষ তো এগুলো ভুলেনি বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করেনি এই কথা বলার তাদের তখন হিম্মত ছিল না মুরুদ ছিল না কেননা আজকে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এটা বনকুল হোক সোনাইছড়ি হোক ওই বৈষ্ণবপুর হোক লুদুয়া হোক ছোটখিল হোক বা ওইদিকে বেতাগা হোক চালতেশ্বরী সাগবাড়ি মনুবাজার যেখানেই যান সেখানে রাস্তা পৌঁছেছে কে পৌঁছিয়েছে বামফ্রন্ট বিদ্যুৎকে নিয়ে গেছে বামফ্রন্ট স্কুলকে বসিয়েছে বামফ্রন্ট হাসপাতালকে করেছে বামফ্রন্ট সেচকে করেছে বামফ্রন্ট ফরেস্টের সাথে লড়াই করে আমাদের দেশের বন আইন এটাকে সংশোধন করতে বাধ্য করিয়ে যে জঙ্গলে ঢুকলে বাঁশ কাটলে জরিমানা শন কাটলে জরিমানা লাকড়ি নিতে গেলে জরিমানা জুম করতে গেলে জরিমানা সেই জঙ্গলের উপরে মানুষের অধিকার যারা যে ট্রাইবাল অংশের মানুষ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দ্বারা
লাঞ্ছিত হতো, বঞ্চিত হতো, জরিমানা হতো, সেই ট্রাইবেলদের হাতে সেই জঙ্গলের অধিকার তুলে দিয়ে তাদেরকে রাবার বাগানের মালিক। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, তার উপর দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে ঠকিয়ে যারা এসেছেন শুধু তাদের বিদায় করা নির্বাচন না, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসক দল এই ভারতীয় জনতা পার্টি এই মিথ্যা এবং প্রতারণার উপর দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের ক্ষমতায় বসে তারা আগামী দিনগুলোতে গোটা দেশে, গোটা ভারতবর্ষে কিভাবে একদলীয় শাসন, জনগণের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের সমস্ত সম্পদ এগুলাকে অল্প কয়েকজন মানুষের কাছে তুলে দিতে পারে আর দেশের সমস্ত মানুষকে অল্প কয়েকজন লোক গায়ে মানে না আপনি মুরাল, যারা আইন মানে না, সংবিধান মানে না, কানুন মানে না, দেশের আচার বিচার নিয়ম মানে না, তাদের করা তলে এই দেশকে আগামী দিন শাসন করবে। গত 5টা বছর ত্রিপুরাজ্যকে তারা আগামী ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে এই ত্রিপুরাজ্যকে একটা পরীক্ষাগার, একটা ল্যাবরেটরি হিসেবে তারা ব্যবহার করেছে। দিন আনে দিন খায়, লাকড়ি বিক্রি করে খেতে বাধ্য হতো, অন্যের খেতে খামারে বদল্যাগিরি করে খেতে বাধ্য হতো, মহাজন দাদনদারদের কাছে শোষিত হয়ে হাঁটুর উপরে কাপড় পরে লাকড়ি বিক্রি করে কোন রকমে এক বেলা দেড় বেলা খেত, উপবাসে থাকত। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার লড়াই করে সেই জমিদার প্রথা, দাদন প্রথা তার বিলুপ্ত করেছে। তাদেরকে জমির মালিক, তাদেরকে বাগানের মালিক, তাকে দুবেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে, তাদেরকে সম্মানাসনে বসিয়েছে। তাদের ঘরের ছেলে মেয়েরাই এই চাতকছড়ি, রূপাইছড়ি, সোনাইছড়ি, বনকুল, বিষ্ণুপুর, বাগমারাতে আজকে ব্লক অফিসে যারা বড় বাবু, মেজ বাবু, ছোট বাবু, হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, স্কুলের হেডমাস্টার, মাস্টার, পিয়ন, কার ছেলে মেয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার আসার আগে সারা ত্রিপুরাজ্যের মতো এই সাবরুম বিভাগেও এখানকার খেত মজুর, দিন মজুর, জুমিয়ার ছেলে মেয়েরা তারাই আজকে সেই বড় বাবু, তারাই আজকে সেজ বাবু। কেউ কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার। কে করেছে? বিভিন্ন দল এবং জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, কোন একটা জোট বা দল জিতবে, অন্যরা হারবে। বিজয়ী জোট বা বিজয়ী দল তারা সরকার গঠন করবে, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বন্ধুরা, এবারে নির্বাচন শুধুমাত্র গত 5 বছর ধরে ত্রিপুরাজ্যে যারা শাসন করছে, গত 5 বছর আগে 2018-তে মিথ্যা প্রলোভন, মিথ্যা আশ্বাস, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, তার উপর দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে ঠকিয়ে যারা এসেছেন শুধু তাদের বিদায় করা নির্বাচন না, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল
আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসক দল এই ভারতীয় জনতা পার্টি এই মিথ্যা এবং প্রতারণার উপর দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের ক্ষমতায় বসে তারা আগামী দিনগুলোতে গোটা দেশে গোটা ভারতবর্ষে কিভাবে একদলীয় শাসন, জনগণের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের সমস্ত সম্পদ এগুলাকে অল্প কয়েকজন মানুষের কাছে তুলে দিতে পারে আর দেশের সমস্ত মানুষকে অল্প কয়েকজন লোক গায়ে মানে না আপনি মুরাল, যারা আইন মানে না, সংবিধান মানে না, কানুন মানে না। নির্বাচন ত্রিপুরার যে নির্বাচক মন্ডলীর সামনে এসেছে, নির্বাচনে বিভিন্ন দল এবং জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কোন একটা জোট বা দল জিতবে, অন্যরা হারবে। বিজয়ী জোট বা বিজয়ী দল তারা সরকার গঠন করবে, এটা আমরা সবাই জানি। কমরেড অরুণ, কমরেড প্রভাত তারা শুধু রাজ্যের নিরিখে না, গত 5 বছর এই সাব্রম বিভাগে সাব্রমের 2টা বিধানসভা কেন্দ্র, সাব্রম এবং মনু, সাব্রমের 3টা ব্লক, রূপাইশ্বরী, সাতচান এবং পোয়াংবাড়ি, এই সাব্রম বিভাগে গত 5টা বছর কিভাবে এই দলের ভুইফোর নেতারা জনবর্জিত সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতাধর নেতারা লুট করেছে, সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, বেকারদের পেটে লাথি মেরেছে, ব্যবসায়ীদের পেটে আঘাত করেছে, কৃষক, ক্ষেত মজুর, দিন মজুরদের সর্বশান্ত করেছে, ছাত্র ছাত্রী, শিশু, নারী, বয়স্কা এদের অধিকার হরণ করেছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আইন শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটিয়ে মানুষের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে এনেছে। তারা বলেছেন, আপনারা সকলে জানেন, এটা শুধু সাব্রমের ঘটনা না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এগুলি তো 2018 বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওই দিল্লি থেকে উড়ে এসে তাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাদের তৎকালীন সভাপতি, আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবারের মতো গত নির্বাচনেও দিল্লি থেকে ডজনে ডজনে কেন্দ্রমন্ত্রী উড়ে এসেছিল। রেগা সামুং খাইমানি ইয়াগুলো সামুংনি রাং রুজাগলিয়া খরক সারা থামচি সামুং খাইনাই রগনো আবনো তুই সাংরং সালো গন্দা তুইসানি লাহারকা সুলাইখা আমচাইনি রেগা সামুং খাইনাই র ফুং হাইখেনো হাংরাই ফিয়াবো ইয়াগো রাং গরৈ brang man bantamai ni bagai samung tangai rok irega samung tangai rang ajinai rok rang maya angai lahar ka sulakya paithago hapani bakhakti kok manma bai lahar ka suma rosnya lakya oktmao shawi mankha ambasha blog ni bisingo khobjak ison chandra pane khorok sara thamra rega samung tangai rok thanai salnu chi romoi rang maya ambasha blog ni bisingo khobjak ison chandra pane lukorok jolojak laye paithago lahar ka sulakya abno tuino rega samung tangai rok blog ni tangphang munmun deborma bai malakya haipano tini akhna hanmangno sallakya phiaba rega samung tangai rok rang maya thanai salnui romoi rang sanlakya rang malia aboni bagano jolojak laye lahar ka sulakya
सांग्रं सालनि फुंनि सिमिनो लाहार कासुलाक्या दामनै रमै लाहार कासुलाक्या पाइथागो पातिमा थायो फाइसो बाक्या पुलिस पातिमा थायो पुलिस फायै दामनै सति थामचिनि इयागुलो गन्दासरा लाहार कासुलाइमेनि हम नुजाखा पातिमा थायो पुलिस थांगै बरबाय कक सालाक्या कक सामाव सावै मानका दिल्ली लागाति बरनि कक थांगै सगैक्या कक मानखांगा के बरनो रां रजांनाय गुबुन फारसें रेगा सामुं थांनाय रगनि कक सिजामुं ओंखा डाबल इंजिन हापां तंमानि यागुलोबो अबाहाय हापां फाइमानि यागुलो साजाक दंगो रेगानि रां कक थामरा बुरिचि ओंनाय फियाबा आबाहाय ओंलिया ताबुनि हापांनि अबाहाय सामुंनो खादुजाक लाजाक रेगा सामुं थांनाय रग लाहार कासमानि दाम थामनि यागुलो कक सालायमानि बिसिंदै लाहारसे नाजाखा दिल्ली থেকে ঠিক একটু আমরা সময় দিলাম কালকে আমরা এটা জানাইছি ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্টেট বোর্ড লেভেল গেছে আজকে স্টেট থেকে এটা দিল্লিতে ঠিক আপ করব বললে পরে এটা যে হোল্ড আছে হোল্ডটা উঠাইলে পরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হয়তো আজকেই হয়ে যেতে পারে না স্যার আমরা আজকে একটা সমস্যা কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি যে আমরা রেগার সমস্যা লইয়া আমরা দীর্ঘদিন আমরা কাজ করছি 1 মাস যাবত চলে এটা বেশি দিন না আমরা পাওয়া নেব 10 দিন সে 10 দিনও 190 টাকা করে রোজ কিন্তু 190 টাকা যে রোজ সরকার তো কয় ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো কয় 340 টাকা হইব যে রেগার মজুরি আমরা রেগার মজুরি 340 টাকা চাই না আমরা যে 190 টাকা যে আমরা পাওনাটি আমরা যেমন হোক আমরা আজকের ভিতরে আমরা এই পেমেন্টে চাই কোন জায়গা এটা আমরা ঈশান চন্দ্রপাড়া 1 নম্বর ওয়ার্ড আর পঞ্চায়েত জিএল 4 মেলে আমরা জিএল সারা পঞ্চায়েত আর ব্লক হলো আমবাসা আচ্ছা আজকে যদি পেমেন্ট না পান কি করবেন আপনারা আমরা যদি আজকে পেমেন্ট যদি না পাই আমরা রাস্তা ছাড়তাম না ডিএম আয়োগ বিডিও আয়োগ ওরার সঙ্গে কথা কয়ে দেখি আজকে যদি ওরা যদি আমরা যদি সলিউশন করে দেওয়া যায় তাহলে আমরা রাস্তা ছাড়ো हास्तेनि बुक्ता विरोध निष्पत्ति कमिशननि कताल हाबानो खुलगै रेखा हास्ते चामुं मन्त्री मनोज कान्ति देव बनकारिबो मानजाका कुचुक दरबार नंगनि अरिन्दम लुट खबै चामुं बेदेगनि गुबुनि आदंर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमिशन ते वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमिशन नि कताल हाबानक फियोगै रोजाखा गोराखा बस्तिनि बक्तव्य बनो आरो मंत्री मनोज कान्ति देवनि याक रमै o panda chengsau rujaka tei katal habanok fioge rujaka bonakaribo manjak phaikya Tripurani kusuk dorbar nokni dorbar phang orindam lot khoboi chamung tangbedikni tangphang tei kubun adong rok katal habanok fiog thanibo মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব রিপোর্ট কার্ড রক ফিয়োগে রেখা o salni pandau kognar thanibo chamung মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব saka 2018 bisini ulo hastini BJP hapang phaimani yagulo thangnai yaksi hapangni joto saya khoya tongmar rongno ration card ni haimya tongmar rongno amron nori rijaka tei katal khlaye ration card ni mung siblai mung butang rongno bahana sakle rijaka hani saka এটা আজকে অত্যন্ত গর্বের দিন যে আমরা শুধু কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের জন্য আমাদের একটা বড় বিল্ডিং ঘরের উদ্বোধন করতে পেরেছি এবং যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কম রাজ্যে এরকম আলাদা কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সের জন্য এরকম বিল্ডিং ঘর রয়েছে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই দপ্তরকে সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনারা দেখবেন যে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা মন্ত্রিত্ব রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আলাদা মন্ত্রিত্ব শুধু কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স নিয়ে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে ভোক্তাদের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া এবং ভোক্তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা সেই ব্যাপারে আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যারা কাজ করছেন বিশেষ করে যারা বিচারপতিরা রয়েছেন তারা কিন্তু যথেষ্ট সচেতন এবং প্রায় 98% মামলা নিষ্পত্তি এই রাজ্যে হয়ে গেছে আমি বিগত বক্তারা বিস্তারিত বলেছেন সেই ব্যাপারে আমি বলছি না পুরিয়াম সিভিল সাপ্লাই দপ্তরে বিগত 5 বছরের মোটামুটি কাজকর্ম নিয়ে সামান্য আমি বলতে চাই যে আমরা
2018 সালের পর থেকে ফুড অফিস যেমন রয়েছে, লিগাল মেট্রোলজির জন্য 2টা অফিস ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোরে আমরা উদ্বোধন করেছি। আজকে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সের জন্য নতুন বিল্ডিং এর উদ্বোধন করা হচ্ছে এবং ফুড ডিরেক্টরের জন্য আলাদা অফিস রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রথমেই এই রাজ্যের প্রতিটা রেশন শপে ইম্পোজ মেশিন আমরা বসিয়েছি এবং ওয়ান নেশন এটা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ ক্যাটাগরি রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য সেই পুরস্কার আমরা গ্রহণ করেছি এবং ইম্পোজ মেশিন লাগানোর ফলে আমরা দেখেছি যে রাজ্যে প্রায় 62,000 বহু রেশন কার্ড আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি এবং যার মধ্যে 2,81,000 মানুষের নাম নথিভুক্ত ছিল। এতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক মাসে প্রায় 5 কোটি টাকা লোকসান হতো, সেটা আমরা আটকে দিতে পেরেছি। এবং এই সরকার আসার পর আমরা রেশনিং ব্যবস্থাকে উন্নত করেছি, গণবন্টন ব্যবস্থাকে উন্নত করেছি। রেশনে ডাল দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলাম, রেশনে চিনি দেওয়ার কাজ শুরু করেছি, রেশনে চা পাতা দেওয়ার কাজ শুরু করেছি, রেশনে সোয়াবিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবং সরিষার তেল এবং গুঁড়া মশলার টেন্ডার হয়েছে। খুব সহজেই সেগুলিও রেশনে দেওয়া হবে। সে সঙ্গে আটা, কেরোসিন, চাল ইত্যাদি আগেও ছিল, বর্তমানে রয়েছে। তো রেশনিং ব্যবস্থাতে আমূল পরিবর্তন আমরা এনেছি এবং এসএসজি কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী রেশনের বিক্রির ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। এছাড়া রেশন শপগুলিকে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন সামগ্রী তাদেরকে বিক্রি করতে পারে রেশনের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। সেই সঙ্গে নতুন করে প্রায় 250-এর উপর আমরা রেশন শপ নতুন করে দিয়েছি, যেগুলি মহিলাদের নামে করা হয়েছে। মহিলা সশক্তিকরণের জন্য লক্ষ্য নিয়ে সেগুলিকে নতুন রেশন শপ আমরা রাজ্যে 250-এর উপর রেশন শপ নতুন করে খোলার ব্যবস্থা করেছি, যাতে গ্রাহকদের কষ্ট না হয়, দূরবর্তী স্থান থেকে রেশন কালেকশন করতে না হয়, কাছাকাছি স্থানে রেশন শপগুলি স্থাপন করা হয়। যদিও এখন যে নিয়ম রয়েছে, আমার যদি ইচ্ছা হয় যে আমি এই রেশন থেকে মাল নেব না অমুক রেশন থেকে নেব, সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি, কারণ ওয়ান রেশনের জন্য সেটা আমরা করতে পারি। সেই সঙ্গে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, আপনারা জানেন যে আমরা এই সরকার আসার পর 2,79,778টি কানেকশন আমরা এলপিজি কানেকশন দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনা প্রকল্পে। এবং এই কানেকশনগুলি দেওয়ার ফলে আমরা ভাবনা ছিল যে গ্যাসের ক্রাইসিস হতে পারে, সংকট হতে পারে, কিন্তু আজকে পর্যন্ত এই 5 বছরের মধ্যে কোনদিন আমরা গ্যাসের জন্য লম্বা লাইন দিতে হয়নি। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি এবং আগে যেটা হতো গ্যাসের কালোবাজারি, সেটা আমরা রুখতে পেরেছি। এরকম চাল আমরা এপিএল চাল, সকল চালে 20 কেজি দেওয়া হতো। পরিবারে যদি 6-7 সদস্য থাকে তাদের ক্ষেত্রে 20 কেজি চাল দেওয়া হতো। আমরা সরকার আসার পর এই নতুন সরকার এপিএল চালের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সেটা 25 কেজি করা হয়েছে, 5 কেজি করে এখন আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। তো গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং মজবুত করা, এটা আমাদের লক্ষ্য। ফুড ডিপার্টমেন্ট এটা চালানো সত্যি এটা একটা বদনাম, নাম থেকে সুনাম থেকে বদনাম বেশি হয়, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সুনামের সাথে আমি মনে করি যে ফুড ডিপার্টমেন্ট আমরা বিগত 5 বছর চালিয়েছি এবং আমরা যেটা সবচেয়ে বড় কাজ এফসিআর মাধ্যমে ধান ক্রয় যেটা আমরা করতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত প্রায় 1,65,000 মেট্রিক টন ধান আমরা এফসিআর মাধ্যমে ক্রয় করেছি এবং যার ফলে সিদ্ধ চাল আমরা রেশনে দিতে পারছি এবং এতে কৃষকরা তাদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। যেখানে আগে 40 কেজিতে 1 মন বলা হয়, ধান বিক্রি হতো 400 টাকা, এখন 816 টাকা মন হয়েছে ধানের। আর পার কুইন্টাল ধান এখন 2040 টাকা আমরা ক্রয় করছি। এতে কৃষকদের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এবং লাইন ধরে কৃষকরা ধান বিক্রি করছে এবং ধানের উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ আমরা যে টার্গেট দিচ্ছি 35,000 মেট্রিক টন ধান, সেটা এবারে ক্রস করবে। তো এতে আমরা
রাজ্যের কৃষকদের আয় যেমন দ্বিগুণ করতে পেরেছি, সেই সঙ্গে রাজ্যের অর্থনীতিও অনেকটা মজবুত হয়েছে। কারণ কৃষকদের হাতে সরাসরি অর্থ চলে যায় 3 দিন 4 দিনের মধ্যে ধান বিক্রির সাথে সাথে। যাই হোক, বলতে আমি বেশি দীর্ঘায়িত করবো না। আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আজকে একটা কার্যক্রম থাকায় আমি ঠিক সময় মতো উপস্থিত হতে পারিনি, সেই জন্য সবার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। তো যাই হোক, সবাইকে আমি সুস্থ থাকার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি। কারণ কোভিড-19 সিচুয়েশনের সময় ফুড ডিপার্টমেন্ট কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যেমন সবচেয়ে বেশি প্রেশার ছিল স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি, তারপরে কিন্তু ফুড ডিপার্টমেন্ট এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভূমিকা নিয়েছে। নিয়মিত বাজারগুলি পরিদর্শন করা, যাতে মানুষ অবৈধভাবে ব্যবসা না করতে পারে, ক্রেতাদেরকে ঠকাতে না পারে, সেজন্য বাজারগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য আমরা ফুড, লিগ্যাল মেট্রোলজি এবং এই অফিস বিল্ডিং আমাদের ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের যে বিল্ডিং আছে তাতে চতুর্থ তলাতে হয়ে গেছে। এই বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আজকে চিফ গেস্ট আমাদের অনারেবল জাস্টিস মিস্টার এ লোধ, প্রেসিডেন্ট স্টেট কমিশন অ্যান্ড জাজ হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা। উপস্থিত আছেন স্পেশাল গেস্ট হিসাবে শ্রী বি পালিত মহোদয়, এলআর এন্ড সেক্রেটারি, ল ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আছেন শ্রী রবিদাস পাল মহোদয়, প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট কমিশন। আমাদের স্টেট কমিশনের অনারেবল মেম্বার্স এবং ডিস্ট্রিক্ট কমিশনের অনারেবল মেম্বার্স। এই অনুষ্ঠানে আগত সবাই ডিগনিটারিজ, members of the State Commission, District Commission, learned advocates of High Court, Bar Association, Tripura Bar Association, Secretary, President of Agartala-based community organization, officers and staff members of other department, food shop dealer, एवं समस्त मीडिया बंधु भाईगण, এখানে উপস্থিত সবাই সুধী সজ্জন নাগরিক মণ্ডলী, আপনার সবাইকে আমি আমাদের ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে হার্দিক স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অভিনন্দনের ক্ষেত্রে যোগ্য এই লেগে যে আমার মনে হয় আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে বা অনেক কম রাজ্য আছে যার মধ্যে আমি দেখা গেছে যে কোনো রাজ্যের মধ্যে কনজিউমার ডিসপিউট রিলেশন কমিশনের নিজস্ব বিল্ডিং এত বিশাল মানে এটা তৈরি করা হয়েছে বা উপভোগ পাচ্ছে। আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে ছোট রাজ্য ত্রিপুরা এটা করতে পারছি, এটা একটা গর্বের বিষয়। আমাদের এই যে বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশন, এই কনস্ট্রাকশন 2016-17 থেকে আমরা স্টার্ট করছি। এর মধ্যে আমাকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে ফান্ড পাওয়া গেছে, প্লাস আমার নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট থেকেও আমরা ফান্ড এখানে যোগ করে প্রায় এই যে পোস্ট প্রজেক্ট কস্ট হচ্ছে 4,79,00,000 টাকা, যার মধ্যে 15,430 স্কোয়ার ফিট কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। এটা এই 4,79,00,000 মধ্যে শুধু 2,10,00,000 টাকা আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে পেয়েছি, বাকি আমরা আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট যে অ্যাকাউন্ট আছে এখান থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা যে উদ্দেশ্য যে আজকে শুধু কমিশনের বিল্ডিং না, আমরা যে অ্যাকচুয়ালি কমিশন তো আগে তৈরি করা হয়েছে, আমাদের কর্ম সাফল্য অনেক ভালোভাবে চলছে। সারা নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের যে পারফরমেন্স Diri ni kok berkok tumaro asal jalan aku bunyi nangkuman ni kok tumaro ni bagai coy awin ay tong ni senang jati.